धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जीशु आपा ये सुंदर समय पाई तुमको धन्यवाद दौछु प्रभु तुम्हें साहाय्य कल अनुग्रह कल जीवित मानक मध्य गणना कल तुमरी वाक्य किसी शिखापी तुम्हें साहाय्य करुअछ तुमको वाक्य को नहीं पिता परमेश्वर प्रभु तुम आम मान शिखाऊछ से तुमको धन्यवाद दूची पिता परमेश्वर आपा ये वाक्य द्वारा तुम आम मान सहित कथा कह वाक्य द्वारा आम मैंने जपरी निज जीवन में परिवर्तन आनीपर एवं ये वाक्य को जानी शिखी तदनुसार जीवन यापन कर तुम्हें साहाय्य कर मत व्यवहार कर मो मुख को तुम्हें व्यवहार कर मत तुम्हारी व्यवहार पात्र सदृश पिता परमेश्वर प्रभु मत व्यवहार कर बोले मागु अच्छी पवित्र आत्मा तुम्हें कथा कह मो मुख को तुम्हें स्पर्श कर मो मुख द्वारा तुम्हें उद्गारित हो पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें साहाय्य कर तुम्हारी वाक्य द्वारा तुम आम प्रत्येक सहित कथा हो बोली ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मागुची पिता आमेन। तो आज आम मैंने जिते बड़े देखा माथ्यू तार 5 पर्व तार 17 पदरु 20 पद पर्यंत आपण मान निमंते पढ़ुछि मुझे व्यवस्था कि भाववादी मानक धर्मशास्त्र लोप करने को आसी अच्छी एपरी भाव नहीं लोप करने को आसी नहीं बरं सफल करने को आसी अच्छी कारण मु तुम मानक सत्य कहूँ जे पर्यंत आकाश मंडल व पृथ्वी लोप न पाइब से पर्यंत समस्त न घटिबा जाए व्यवस्था एक मात्रा कि एक बिंदु कौन प्रकार लोप पाइब नहीं अतएव जे कही एही समस्त क्षुद्रतम आज्ञा मध्यरु कौनसी गोटिए आज्ञा अमान्य करे वो लोकों को सही प्रकार शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे क्षुद्रतम बोली ख्यात हबो किंतु जे कही सही समस्त पालन करे वो शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य रे महान बोली ख्यात हबो कारण मु तुम मानक कहूँ तुम मानक धार्मिकता शास्त्री व फारुसी मानक धार्मिकता अपेक्षा अधिक बेसी नहेले तुम्हें माने कौन सी प्रकार स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवो नाही। आ ए जगह जिते आम मैंने देखुचु जीशु कहते मो व्यवस्था को लोप करने आसी किंतु ताहाको सफल करने आसी अच्छी। तो ये वाक्य जो अध्ययन करी मुझे भावुली जीशु तांकर उद्देश्य को से जानी से कौन पाई ए जगत को आसी से कौन करने जाऊँच से कौन करेंगे आगो को तो ये समस्त विषय से जन्म हवा पर ए स्थान में जपरी सतर व्यवस्था कि भाववादी मानक धर्मशास्त्र लोप करने को आसी अच्छी एपरी भाव नहीं लोप करने को आसी नहीं बरं सफल करने को आसी अच्छी। तो आम मैंने जिते जानू गोटे क्रिश्चियन ख्रीष्ट को आम जो फॉलो करें जिते बाइबल को अध्ययन कर आम जाचु जीशु ख्रीष्ट जो जन्म ग्रहण कले से अनेक भाववादी मानकर भाववाणी सब सफलीकृत है से प्रकार से जीवन में जो आगू आगू बढ़ुं से अनेक भाववादी मानकर धर्मशास्त्र रे जो विषय सब लिखा था से सब को से सफल करने निमंते से द्वारा से सब सफलीकृत होइछि। जदि आम ता बाहर करबा अनेक विषय अच्छी किंतु आम मैंने जो समय को देखुछु से पुरातन नियम जहाँ सब भाववाणी होइथिला नूतन नियम से सब विषय सफल होइछि। तो आउ पुरातन नियम रे जो व्यवस्था रही मशा को जो व्यवस्था दि जाइथिला से व्यवस्था को मध्य से कौन करने आसते आम जाचु से संपूर्ण भाव सफल करने आसते कारण से समय व्यवस्था द्वारा जड़े पापर प्रायश्चित करने से रक्त को बहुले गोटे मेषर रक्त को से बहुले किंतु जितेबाला जीशु निजे क्रूसरे हत हेले से निजे स्वयं जड़े मेष शावक रूप में आममानकर पाप पाई से निजे जाणिकी सेटा को से विषय को से जानी थे जगत को आसिले से स्थान में कहते कि आम मैंने भाविबा दरकार नहीं कि से माने ए व्यवस्था को लोप करने कि भाववाणी व्यवस्था को लोप करने आसते नुहे मात्र कौन व्यवस्था को पूर्ण करने आसते सफल करने जहाँ जहाँ जो जो विषय करार थिला से सब विषय को आममानकर निमंते से एकाथर के क्रूसरे हत हो से समस्त विषय को सफल करदेले आउ से कहले से सफल करने को आसी अच्छी बोली से कहते। तो आम मैंने आज जानी कि से सब विषय को से सफल
ଦେଇକି ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ବହେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏକାଥରକେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ହିଁ ସେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 18ରେ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ନ ପାଇବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଏକ ମାତ୍ରା କି ଏକ ବିନ୍ଦୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେମାନେ ଖାଲି ଏ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଧରି ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ? ଏପଟା ବାଇବଲି ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ତ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଆସିବେ, ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଯାହା ଏଇ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ଆଉ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ନ ପାଇବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ଯାଏ, ମାନେ ଏ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି ଶେଷ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେ ଗ୍ରହରେ ରହୁଛୁ, ଏ ଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ମାତ୍ରା କି ଏକ ବିନ୍ଦୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସେ ଭିତରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ହେବ? ଘଟିଯିବ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଘଟିଯିବ। ତ ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଆସି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ସଫଳ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ, 1000 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟତ୍ୱ ହେବ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ହେବ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦିନ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ସେଟା ସବୁ ସଫଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାଇବଲର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କି ଗୋଟେ କୋମା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏକ ମାତ୍ରା ବି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷର ତ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ବି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯାହା ଯାହା କହିଯାଇଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆମମାନେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ବିଷୟ ବାକି ରହିଯାଇଅଛି, ସେସବୁ ବିଷୟ କେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ ସେସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମମାନେ ତ ବସିକି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, କି ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ହେବ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରାଯିବ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିବେ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ସେ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଗରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଖାଲି ସେ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସେ ପଥ ଦେଇ ଚାଲୁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଆମମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛୁ ଯାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ହୁଏତ ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ କି ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, କି ମୋତେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ଅଛି। ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଭଲ ବିଷୟ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ? ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ। ତ ସେ ପ୍ରକାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆମମାନଙ୍କର କଲିଂ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଖୋଲା ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଯାଇ
ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଆମମାନେ କେବେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବା ଆମମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଆମମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆମମାନେ ଚାଲିପାରିବା ନହେଲେ ଆମମାନେ ବାଟ ବଣା ହୋଇଯିବା। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଅତଏବ ଯେ କେହି ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରେ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ସେହି ସମସ୍ତ ପାଳନ କରେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିଜେ ପାଳନ କରି ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଦେବି ମୁଁ ପାଳନ କରିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫରେ ରହିଯିବି ସେମିତି ନୁହେଁ କିଏ ବା ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନି ବା ମୁଁ କୌଣସି ଆଜ୍ଞାକୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଯଦି ଓଲଟା ଭାବୁଛି ବା ତାର ମିନିଂ ଓଲଟା ନେଇକି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅମାନ୍ୟ କରେ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଲି ମୁଁ ଯାହା ମୋତେ ଏ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଏ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ତ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବି କି ଏଇଟା ଏମିତି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏମିତି କଲେ ବି ଚଳିବ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଓକେ ଏ ଟାଇପ୍ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ତ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ସେ ଖ୍ୟାତ ହବ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକେତ ଏହା ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ି ଦେଇ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କାରଣ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲାଇ ପାରେ କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ବାକ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଶୈତାନ କହିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ତ ଆମମାନେ ତ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନେ ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ କେତେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଛୁ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଆମମାନଙ୍କର ବଡ଼ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତି ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କାରଣ ଯଦି ନିଜେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ନିଜେ ଯଦି ଆମମାନେ ଓଲଟା ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ଆହୁରି ଆମମାନେ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହେଲେ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନେ ନିଜେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ तो डरबार नहीं किंतु ए प्रकार मध्य लिखा जे कहीं से समस्त पालन करे वो शिक्षा दे से स्वर्ग राज्य महान बोली ख्यात हम एटा तो गोटे कारण आम वाक्य को जानीचु वाक्य सरल भाव में लिखा अच्छी आम जहाँ मैंने बुझीपर आ वाक्य को सठिक सठिक जहाँ लिखा अच्छी से प्रकार बुझी जदि आम फर्स्ट लिखाई पालन करवा तापर शिक्षा देवा तो जदि आमने से सब विषय को पालन करवा जदि आमने से सब विषय को निज मध्य एक्सपीरियंस करवा जदि आमने से सब विषय को निजे अनुभव करवा आमने की प्रकार वाक्य को पालन करूछु आम लाइफ रे जदि आमने लगेबा तो आमने से विषय को तापरे अन्य मानक मध्य शिक्षा दे पारिबा कारण आम गोटे विषय जदि निजे एक्सपीरियंस करे नथिबो अन्य को से विषय केबे शिक्षा दे पारिबा नाही सेथिबाई आमान को कौन करबा पड़ो गोटे विषय को आमान को एक्सपीरियंस करबा पड़ो आमानकर जमती तापर तापर आमाने जेतेबेले देखबा ए व्यवस्था रे जहाँ लिखि आमाने हुए तो भाबू के व्यवस्था रे 10टी आज्ञा अछि बा जीशु 2टी आज्ञा को ये गले नाही
ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା କର ଯାହା ଯାହା କର ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ଏମିତି ହେବ ସେ ପ୍ରକାର କଲେ ସେମିତି ହେବ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବା, ତୁମମାନେ ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ହିସାବରେ ଆଜି ମୋତେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ତ କ୍ରୋଧ କଲେ ବି ଚଳିବ ବୋଲି କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କ୍ରୋଧ କଲେ ପାପ କର ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ରୋଧ କରି ପାପ କରିଦେବା ଆଉ ତାପରେ କହିବା କି ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ବି ଆସୁଛି ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପର ବସ୍ତୁକୁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ତ ଆମମାନେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହିତ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖି ଲୋଭ କରୁଛୁ ନା ଲୋଭ କରୁନୁ। ତ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯାହା ଯାହା ମାନେ ପରେ ପରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ତ ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଅନୁଭବ ନ କରିବା ଆମମାନେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ତାହା ଉପଦେଶ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲଡ଼ୁ ମିଠା, ଆମେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଛୁ ସେଟା କେମିତି ମିଠା ନା ରାଗ, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଖାଇ ନଥିବା ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଆସିକିନା ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ଖାଇନି ମାତ୍ର ଜଣେ ଆସିକିନା କହିବ ଲଡ଼ୁ ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା କହିଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ବିଲିଭ୍ କରିଦେଇପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଥିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି କି ଯେ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ତାହା ମିଠା। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଯଦି ସେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ନିଜେ ତାହା ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ପାଳନ କର ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ, ଆମମାନେ ନିଜେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧା ହେଇଗଲା। ସେଠି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ବାକ୍ୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମନା, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କେବେ କରିବା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ କି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମହାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ତାହା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସରଳ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଜଟିଳ କରିଦେଇଥାଉ, କାରଣ ଆମମାନେ ନିଜେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନୁ, ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନୁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆମମାନେ ଯଦି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ତାହା ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବେଶୀ ନହେଲେ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯିବ ସେ ପ୍ରକାର କୁହାଯିବ ଲେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବେଶୀ, ମାନେ କେତେ ଅଧିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ ସେମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, କେତେ ନିପୁଣ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଜଣା, ତାର କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି।
तो एते अधिका से जानला पर मध्य जदि आमर धार्मिकता तांको ठारू अधिक न हुए ताहले आमने स्वर्ग राज्य प्रवेश करि परिबा नाही डायरेक्ट मना कराइला। किंतु गोटे कथा शास्त्री और फरीसी मानकर सदृश्य हो नाही बोली भी लिखा अछि वाक्य रे माने आममानकु आममानकर अंतकरण सहित अन्य को देखैला बळिया नुहे। वाक्य रे लिखा अछि से माने फास्टिंग जते बेले करते से माने छक स्थान रे ठिया हबे एमती सेमती अनेक विषय वाक्य रे लिखा अछि। जदि आमने वाक्य पढिबा वाक्य रे से सब लिखा अछि से माने प्रार्थना करबा बेले ए प्रकार प्रार्थना करती से प्रकार प्रार्थना करती अर्थात आमान को लोक देखाणिया धर्म कर्म न करी परमेश्वर आज्ञा को पालन करी निज को समर्पित हवा समर्पण करबा आवश्यक अटे। मु एवं मोर परमेश्वर मु एवं से मत जहाँ कहते अन्य को देखा आजिकल एटा हो जाउछि आमे किसी जन को हेल्प कलु सेल्फी मु धर्म कार्य करुछि मु जन को हेल्प करुछि मु ताको चाउल बस्ता देली अन्य मान को देखा पर्सनल लाइफ रे मु निजे केते जन को हेल्प करुछि पर्सनली मोर धर्म कर्म की प्रकार अछि लोक देखाणिया अछि पांच जन को देखिया पाए अछि ना केही न देखले को पुत्तरे मु करुछि अन्य को देखिया पाए नहीं किंतु परमेश्वर आमानकर अंतकरण को देखिले सी जानबार अछि कि ये जने निश्चय धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर आमान को आइडेंटिफाई करबार अछि से आमान को चिन्हबार अछि आमानकर आचरण आमानकर चालीचलन आमानकर कथावार्ता प्रत्येकटी विषय रे आमाने ख्रीष्ट को देखेबा आवश्यक तांकर व्यवस्था को पालन करी से अनुसार चलवा समय रे आमान को व्यवस्था को पालन करिवार अछि माने पालन करिवार अछि अन्य माने देखला और को पालन करी मोर व्यक्तिगत लाइफ रे मु जति पालन करू नाही ताले परमेश्वर आमानकर बाह्य रूप देखंती नै आमानकर अंतकरण को से देखंती से आमान को चिन्हि छथि। तो मु के प्रकार व्यक्ति मोर धार्मिकता के प्रकार अछि अन्य मान को देखेला बळिया अछि ना हृदय सहित परमेश्वर मते देखु छथि मोर आचरण के प्रकार अछि कारण ए व्यवस्था पालन करी सफल करिया पई यीशु ख्रीष्ट आस्थिले से सफल कले मध्य किंतु आमानंकु आमानकर आचरण द्वारा तांको पथरे चलिबाकू पड़ेबो। तो आमाने चेष्टा करबा कि आमे जे प्रकार तांकरी आज्ञा अनुसार ए व्यवस्था अनुसार गोटे गोटे विषय को आमानकर जीवन रे लोकों को देखिया पाई नाही किंतु निजको स्वर्ग राज्यर गोटे सदस्य भावरे सठिक भावरे गणित करबा पाई चेष्टा करबा कारण आम क्या द्वारा जापर ना निजर परिश्रम द्वारा ही निजे जापर। तो आसतु ये व्यवस्था ये वाक्य आज प्रार्थना करबा प्रभु को साहाय्य मांगबा कि प्रभु तुम्हारी व्यवस्था को मध्य आमने जपरि सठिक भाव में बुझीपारू सठिक भाव में जानीपारू से प्रकार ज्ञान तुम्हें आम को दिया तुम्हारी व्यवस्था को पालन करने तुम्हें आम को शक्ति प्रदान करो तुम्हारी वाक्य अनुसार चलने तुम्हें आम को शक्ति प्रदान करो। पिता परमेश्वर प्रभु लोक मान को देखा नुहे किंतु आम मानकर निजर धार्मिकता नुहे किंतु तुम्हारी शक्ति रे तुम्हारी ज्ञान रे तुम्हें परिपूर्ण करो आम को साहाय्य करो जे प्रकार आम तुम्हारी वाक्य को पालन कर तुम्हारी व्यवस्था को पालन कर तुम्हें आम को जो रास्ता देखे से रास्तार आम सठिक भाव में चली पारू आमर उद्देश्य को आम बुझीपारू आमर कॉलिंग को आम बुझीपारू तुम्हारी पथरे आम चली पारू बापा आम निजक नम्र करूँ निजक तुम निकट में समर्पित हबू से तुम्हें साहाय्य कर
तुमरी बल तुमरी शक्ति तुम आम को आग को कढ़ाई नियो। आम मानकर शक्ति नुहे आम मानकर बल नुहे तुमरी ज्ञान द्वारा तुम आम को परिचालित कर। समस्त विषय तुमरी हस्तरे समर्पण कर यीशु नाम मागुछि पिता आमेन।